السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ رقص عشقم، فاطمہ شاہد قسط نمبر 1 نیا ناول سٹارٹ کیا ہے، تو کافی زیادہ ناولس میں سے ایک یہ بھی ہے، دیکھتے ہیں کیسا جاتا ہے۔ کچھ لوگ نصیب کے سیاہ ہوتے ہیں، ان کو تعلق تو ملتا ہے، محبت نہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جس شخص نے ہماری زندگی میں مستقل رہنا نہیں ہوتا، وہ ہماری زندگی میں کیوں آتے ہیں؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھے دنیا کا مشکل ترین کام کون سا ہے، تو میں کہوں گی محبت کرنا۔ محبت کے سفر میں انسان کو ٹوٹ کر بکھرنا پڑتا ہے۔ جب اندازہ ہوا سامنے والا انسان محبت نہیں کرتا جس کے ساتھ آپ نے عشق کے مراحل طے کرنے کا سوچا ہوتا ہے۔ سارے کھیل چھوڑ کر لوگ جذبات سے کیوں کھیلتے ہیں؟ کیا جذبات سے کھیلنا آسان کام ہے؟ سفید حویلی میں اس وقت خواتین صبح کے ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ مرد حضرات ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے صبح کا اخبار پڑھ رہے تھے۔ یزدان سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا، آتے ساتھ ہی اپنی اروب کو آواز لگائی۔ ان کی شادی کو 1 سال ہونے والا تھا، لیکن اروب کے لیے پیار اب بھی ویسا ہی تھا۔ اروب، میرا ناشتہ بنا دو۔ کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا، جی بس لا رہی ہوں۔ کچن سے ہی آواز آئی۔ اتنی دیر میں شاذل بھی کھانے کی ٹیبل پر آ گیا، سب کو سلام کیا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور اپنے دادا جان سے مخاطب ہوا۔ دادا جان اور بابا جان، مجھے 2 دن کے لیے اسلام آباد جانا ہے، میٹنگ ہے۔ دادا جان اخبار پڑھ رہے تھے، شاذل کی طرف توجہ کی۔ ہانیہ کو بھی لے جاؤ، عالیان صاحب نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ بابا جان، میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں، وہ کیا کرے گی جا کر؟ اور ویسے بھی وہ صرف میری منکوہا ہے۔ شاذل ہانیہ کو ناپسند کرتا تھا۔ وجہ تھی ہانیہ کی والدہ جن کا انتقال ہو گیا تھا، کیونکہ ہانیہ کے والد نے خاندان کے خلاف جا کر شادی کی تھی۔ شاذل اپنی خالہ سے بہت محبت کرتا تھا، جو ہانیہ کے والد احمد کو پسند کرتی تھی، لیکن احمد صاحب نے کزن کرن بیگم سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا وہ شادی کرے تو اجوا سے کرے گا۔ پھر کرن بیگم نے بدلے کی آگ میں شاذل کو ہانیہ کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ بیٹا، ہم آپ کی اور ہانیہ کی رخصتی کا ہی سوچ رہے ہیں، اب تو نکاح کو بھی کافی وقت ہو گیا ہے۔ ابھی عالیان صاحب کچھ کہتے تو دادا جان بول پڑے۔ دادا جان اتنی جلدی کس بات پر ہے؟ شاذل اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولا، کیونکہ وہ اپنے بڑوں کی عزت کرتا تھا۔ بیٹا، آپ 28 سال کے ہو گئے اور ماشاءاللہ سے ہانیہ بیٹا بھی 20 سال کی ہونے والی ہے۔ اب شاذل کچھ کہتا، کچن سے آتی سعدیہ بول بھی رہی تھی۔ بابا جان، آپ نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا، اب شاذل اور ہانیہ کی شادی ہو ہی جانی چاہیے۔ شاذل کی والدہ جانتی تھی کہ شاذل انکار کرے، اس وجہ سے جلدی بول دیا اور ڈائننگ ٹیبل پر پراٹھے رکھنے لگی۔ بس پھر اس مہینے کی کوئی تاریخ رکھ لیتے، یزدان کی والدہ سہلا بیگم نے مشورہ دیا۔ اتنی دیر میں اروب یزدان کو ناشتہ دیتے ہوئے بولی، مطلب ہماری ہانی دلہن بنے گی؟ سب جانتے تھے اروب نے بلند آواز میں کیوں کہا ہے، کیونکہ ہانیہ کچن میں کافی بنا رہی تھی۔ ہانیہ، جو صدا کی معصومہ اپنی عمر سے بھی کم لگتی تھی، وجہ تھی اس کا بھولا پن، جیسے باسل کو چڑ تھی، بالکل معصوم سی گڑیا لگتی تھی۔ سفید رنگ کے ریشمی سیاہ لمبے بال، بڑی بڑی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، باریک لب جو ہر وقت گلابی رکھتے تھے، سادگی میں بھی ہو جیسی لگتی تھی۔ اس کو دیکھ کر لگتا تھا اللہ نے بڑی فرصت سے بنایا۔ اروب کی بات سن کر ہانیہ کے گال لال انار ہو گئے تھے۔ اتنی دیر میں شاذل اپنی جگہ سے اٹھا، کیونکہ وہ مزید ہانیہ کا ٹاپک نہیں سن سکتا تھا، اور ساتھ ہی اپنے بابا کو مخاطب کیا۔ بابا، آپ میرے آفس جائیں گے یا چاچو کے ساتھ؟ عالیان جو چائے پی رہے تھے شاذل کی طرف متوجہ ہے۔ نہیں، آج میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، سکندر آج آفس نہیں آئے گا۔ اوکے بابا، اپنی گاڑی کی چابی اٹھائے ہوئے بولا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ماما، آج بابا آفس کیوں نہیں گئے؟ یزدان اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا پوچھنے لگا۔ بیٹا، آپ کے بابا کے سر میں درد ہے، اس وجہ سے۔ سکندر صاحب کے لیے ناشتے کی ٹرائی تیار کرتے ہوئے وہ بولی۔ ماما، آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا، پریشانی کے عالم میں وہ بولا۔ رات میں دوا دی تھی، اب بالکل ٹھیک ہے، تم جاؤ آفس کی تیاری کرو۔ ساتھ ہی کچن کی طرف روانہ ہو گئی۔ اوکے ماما، اروب کو کمرے میں بھیجیے گا۔ حکم صادر کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اروب بیٹے، یزدان بلا رہے، کمرے میں جاؤ، بات سن دو اس سے پہلے کہ شور مچا دے۔ اروب، جو ہانیہ کو تنگ کر رہی تھی باسل کی دلہن کہہ کر اپنی ساس کی آواز سن کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی امی جا رہی ہیں۔ ہانیہ کو کوہنی مار کر بھاگ گئی۔ ہانیہ بیٹے، کالج نہیں جانا آج؟ سہلا بیگم نے سوال کیا تو ہانیہ نے فوراً جواب دیا، جی طیمہ جانا ہے، آج کلاس لیٹ سٹارٹ ہوگی۔ اچھا چلو پھر آرام کرو، میں تمہارے تایا جان کو ناشتہ دے کر آئی۔ بڑی دیر کر دی مہر وہاں آتے آتے۔ ابھی اروب کمرے میں داخل ہوئی تھی، یزدان کا شعر سن کر ہنس پڑی۔ ایک آپ اور آپ کے شعر، ان کا میں کیا کروں؟ یزدان کے پاس آتے ہوئے بولی، جو اپنا ڈریس سلیکٹ کر رہا تھا۔ ایک اور آپ کا یہ دل، یہ بھی تو کہہ سکتی تھی، لیکن تم نہیں، تم تو صدا کی ان رومانٹک۔ ایک ہی جذبے اروب کو پکڑ کر الماری سے پٹ لگا دیا اور ارد گرد بازو رکھ کر رائے فنا کے تمام حد بند کر دی۔
आप ये क्या कर रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना क्या? वक्त का एहसास दिलाते हुए बोली। पहले अपनी बीवी को तो एहसास दिला दूँ कि इसका एक शौहर भी है जिसका वो बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। अरूप लाइट पिंक का ड्रेस पहने हुए थी, बाल पोनीटेल में कैद कुछ आवारा लटे चेहरे का तवाफ कर रही थी। सफ़ेद रंग गोल्डन आंखों की मालिक पतली जिसामत वाली एक खूबसूरत लड़की थी। लेकिन अब जिस चीज़ का इजाफा था वो था ममता का रूप, जो और खूबसूरत बनाता था। क्या मैं आपका ख्याल नहीं रखती? एक आप ही तो है मेरे अपने, जैसे मुझ जैसी लड़की को सहारा दिया जो यतीम खाने में पली बड़ी थी। यसान के चेहरे पर हाथ रखते हुए वो बोली, तुमने आज तो खुद के लिए ये बात कह दी है, लेकिन बाद में ये दोबारा बात ना सुनो। जब मैं मर जाऊँ तो कहती रहना खुद को यकीन। गुस्से से कहते साथ ही कपड़े लेकर वो वॉशरूम में घुस गया। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। अभी मजीद कुछ बोलती कि यसान वहाँ से चला गया। अरूप को बेख्तियार अपने बोले गए जुमले पर गुस्सा आया। क्या ज़रूरत थी मुझे उनको ये कहने की? खुद को कोसते हुए यसान की पसंदीदा लिपस्टिक लगाई ताकि वो मान जाए और बाद भी पोनी की कैद से आज़ाद कर दिया। ठीक 15 मिनट बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। यसान बिना आरूप को देखे ड्रेसिंग टेबल के आगे बाल बनाने खड़ा हो गया। अच्छा सुने, मुझे ज़रूरी बात करनी है। और ये ज़्यादा परफ्यूम क्यों लगा रहे हैं? जानबूझकर परफ्यूम का हवाला दिया, लेकिन वो फिर भी इग्नोर कर रहा था। अच्छा ना, आप नहीं कहती दान, मैंने वैसे ही बोल दिया था। रोते हुए बोली, क्योंकि वो सारी दुनिया की इग्नोरेंस बर्दाश्त कर सकती थी सवाई यज़दान के, क्योंकि ये कुदरती चीज़ है। जिन लोगों की प्यार की आदत हो जाए उनकी 1 मिनट भी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होती। ये अच्छा है, पहले गलत बात कर लो, बाद में रोने बैठ जाओ। रूप के रोने की आवाज़ सुनते ही फ़ौरन ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखता वो इसको अपने हसार में लिए पास पड़े हुए सोफे पर बैठ गया। हाँ तो क्यों इग्नोर कर रहे हैं? कब से बुला रही हूँ? उसके सीने पर सर रखते लाड से बोली। तुम बहुत तेज़ हो गई हो रूप, पास आ जाओ, मार खाओगी अगर ऐसे दोबारा बोला। इसका चेहरा अपने सीने से निकालते हुए बोला। आप मुझे मारेंगे? रूप को जैसे सदमा लग गया। हाँ, लेकिन अपने तरीके से। और आपका तरीका क्या है? रूठेपन से बोली। ऐसे ही, जवाब देते हुए वो उसके चेहरे पर झुक गया जो कब से दिल में हलचल मचा रहे थे जज्बात। अरूप की हैरत से आंखें खुली रह गई कि इस चालाक इंसान का इरादा पहले क्यों नहीं समझा। तकरीबन 10 सेकंड के बाद वो खुद ही पीछे हो गया। आपको शर्म नहीं आती? उसके सीने पर सर रखकर गहरे सांस लेते हुए बोली। नहीं, जिसने की शर्म फूटे उसके करम। ये कहते साथ ही उसके गाल को छुआ और अपनी जगह से खड़ा हो गया। साथ ही हदायत देते हुए फिर से बोला, अपना ख्याल रखना और शाम में डॉक्टर के पास जाना है, तैयार रहना। माथे पर बूसा दिया। 6 महीने पहले ही इनको खुशखबरी मिली थी कि इनको अल्लाह ने औलाद जैसी रहमत से नवाज रहा है। ओके बॉस, माथे के पास 2 उंगलियां लेकर गई और सलूट वाले अंदाज में कहा। और जुरेज को उसकी अदा पर टूट कर प्यारा है, लेकिन वक्त कम था। बैग उठाया और अल्लाह हाफिज़ कहकर निकल गया। हाय हानिया, कैसी हैं आप? हानिया जो भी कॉलेज आई थी अपने नाम की पुकार पर पीछे मुड़कर देखा तो आसिम को खड़ा पाया जो हाथ हिलाकर हाय कह रहा था। हेलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं आसिम भाई? आसिम जो हानिया को देखकर मुस्कुरा रहा था, अपने लिए भाई का लफ्ज़ सुनते ही बदमज़ा हुआ। मैं भी ठीक ही था, भाई सुनने से पहले। आखिरी जुमला मुंह में बड़बड़ाया। कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं कहा। आप बताएं क्या चल रहा है आजकल? अब वो दोनों साथ चल रहे थे। हानिया ने कभी खुद से पहल नहीं की थी बात करने की। आसम हमेशा फ्रैंक होने की कोशिश करता था। कुछ नहीं, बस लाइब्रेरी तक जा रही थी। हेलो हानिया, कैसी हो? फरवा शाजिल की खाला की बेटी थी जो हानिया की क्लास फेलो कम दुश्मन ज़्यादा थी। वजह शाजिल था क्योंकि फरवा शाजिल को पसंद करती थी। फरवा हुस्न परस्त लड़की थी, हवस की पुजारी। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? तुम्हें देख कर तो लग रहा है तुम बिल्कुल ठीक हो। एक नज़र आसम की तरफ देखते हुए तंज करने वाले लहजे में बोली। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मासूमाना अंदाज था सवाल करने का। कोई मतलब नहीं मेरा बात करने का, क्योंकि तुम छोटा सा बेबी हो तो समझ नहीं आएगा। आपने बाल झटक कर ग्राउंड की तरफ बढ़ गई। चले आसिम भाई, मेरी क्लास का वक्त हो गया है, मैं भी चलती हूँ। अपनी बात कहकर वो जाने ही वाली थी कि अचानक से सीधा पाँव अनबैलेंस हुआ और वह गिरने ही वाली थी जब आसिम चौधरी ने बाजू से पकड़कर सीने से लगा लिया और गिरने से बचाया। लेकिन दूर बैठे शख्स ने यह मंजर कैमरे में कैद कर लिया। शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। हानिया को पता होता इसके बाद वो किस आजमाइश से गुजरने वाली है तो शायद कभी शुक्रिया ना कहती। कोई बात नहीं, मेरा फ़र्ज़ था। हानिया के वहाँ से जाते ही फरवा आसिम के पास आई। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। आसिम के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। अब तुम अपने वादे पर कायम रहना, रात को मुझसे मिलने आओगी। इसका हाथ कंधे से हटाते हुए अपने हाथ में लेते हुए कहा। ज़रूर, वाई नॉट, अब तो पार्टी बनती है, आखिर चिड़िया की तस्वीर ली है हमने। कहकहा लगाते हुए बोली। चलो अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। बाय।
गले मिलते हुए बोला, ओके बाय। सर, अकबर इंडस्ट्रीज़ के मेंबर्स आए हैं मीटिंग के लिए। काशान यज़दान का पीए ऑफिस में आकर मीटिंग के हवाले से इन्फॉर्म कर रहा था। ओह, मुझे तो भूल गया था। तुम इनके पास जाओ, मैं आ रहा हूँ। अपने लैपटॉप को बंद करते हुए काशान अपने बॉस का हुक्म मिलते ही ऑफिस से चला गया। अम्मी हानि नहीं आई कॉलेज से? कितना वक्त हो गया है? अरूप ड्राइंग रूम में आते हुए बोली, बेटा वो आती होगी, तुम आराम से चला करो, इतनी तेज़ नहीं चलते इस तरह की हालत में। सादिया बेगम जो अरूप के तेज़ चलने पर ज़रा सा डांटने वाले लहजे में बोली, सॉरी ताई अम्मी, अब आराम से चलूँगी। आप ये बताएं शादी की तैयारियां कब करनी है? इनके पास बैठते हुए वो बोली, अस्सलाम वालेकुम। हानिया ने घर आते ही सलाम किया। वालेकुम सलाम। सहला बेगम और सादिया बेगम सलाम का जवाब देते हुए बोली, तुम बिल्कुल ठीक वक्त पर आई हो। अरे वाह, दूल्हा साहब भी आ गए। अरूप शाजू को देखते हुए बोली जो भी घर में दाखिल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। सबको सलाम करते हुए अपने माँ के पास बैठ गया। सब ने सलाम का जवाब दिया। हानिया जो भी चेहरा नीचे करके बैठी शाजू को अपनी दूसरी तरफ बैठते देख रही थी, हड़बड़ा गई। मेरा परफ्यूम किसने लगाया? शाजू को अंदाज़ा हुआ कि किसी ने मेल सेंट्स का इस्तेमाल किया और ये वही सेंट्स है जो वो खुद इस्तेमाल करता है। यहाँ पर तो सारी ख़वातीन हैं, कौन इस्तेमाल करेगा? अरूब ना समझने वाले अंदाज में बोली, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। ये स्मेल मेरे परफ्यूम की है। हानिया को अंदाज़ा हो रहा था ये खुशबू काफ़ी देर से उसे खुद से आ रही है, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा था कि क्यों आ रही है। और वो ये बात भूल गई थी कि खुशबू आसिम चौधरी की है। अच्छा छोड़ो, किन बातों को लेकर बैठ गई हो? बताओ, शादी की शॉपिंग तुम खुद करोगे या हम करें? सादिया बेगम बात बदलते हुए बोली, अभी मेरे सर में दर्द हो रहा है। आप पहले चाय बना दें, और जहाँ तक रही शॉपिंग की बात, मेरे पास बहुत कपड़े, मैं कुछ भी पहन लूँगा। अपने गुस्से पर काबू पाता हुआ बोला, अच्छा बेटा तुम कमरे में जाओ, मैं चाय भिजवाती हूँ। सहला बेगम प्यार से बोली, शुक्रिया चची। सहला बेगम का शुक्रिया अदा करते हुए कमरे में बढ़ गया। जाओ हानि, तुम चाय बनाओ और शाजल भाई को देकर आओ, अरूब हानिया को कहते हुए बोली जो खामोश बैठी हुई थी। मैं कैसे? क्या मतलब तुम कैसे? तुम्हारा शौहर है, मैंने कभी तुम्हें बात करते नहीं देखा। बेटा ऐसे करोगी तो वो बाहर की खवातीन की तरफ मुतवज्जो होगा। वो मर्द है और मर्द की फितरत है, जहाँ प्यार मिले वो वहीं का ही हो जाएगा। सादिया बेगम प्यार से समझाते हुए बोली, हानिया, हाँ ना हानी, अब तुम दान को ही देख लो, कैसे पागल हो गया है। मैंने इन्हें, अरूब मुस्कुराते हुए बोली। यजदान जो भी घर में दाखिल हुआ था, अरूब की बात सुनकर अशश कर उठा। जी जी, हम पागल ही थे आपकी मोहब्बत में। यजदान इन सबको सलाम करते हुए अरूब के पास बैठता हुआ बोला, इसमें कोई शक? अरूब एक अदा से बोली। सबको ना चाहते हुए भी हंसी आ गई और सब बड़ों ने हमेशा खुश रहने की दुआ दी। चलो हानी, अगर चाय बनाने जा रही हो तो बेटा मेरे लिए भी बनाना। यजदान हानी से बोला जो किचन की तरफ जा रही थी। ओके भाई। वो हाँ, शाजर के कमरे में ले आना, मुझे उससे बात करनी है। ओके भाई, वो कहते साथ ही किचन की तरफ चली गई। अरूब तुम तैयार हो जाओ, मैं शाजर से बात कर लूँ, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। ये कहते साथ ही शाजर के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। शाजर, बात करनी है तुझसे मीटिंग के सिलसिले में। शाजर तो सोफे पर बैठा हुआ जूते उतार रहा था। यजदान को परेशान देखते हुए बोला, क्या हुआ खैरियत? तुमने कभी ऑफिस या मीटिंग का जिक्र घर में नहीं किया? अकबर इंडस्ट्रीज़ के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। क्यों कर दिया ख़त्म? इनकी कंपनी की साख्त मुझे ठीक नहीं लगी, और वजह इनका बेटा बिलाल अकबर है। ठीक है, कोई बात नहीं। यजदान को इल्म होता इस कॉन्ट्रैक्ट से किसी की ज़िंदगी का कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा है, तो शायद कभी ये ख़त्म न करता। चलो तुम बैठो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इसको सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए खुद वॉशरूम की तरफ चला गया। नहीं, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। गुड़िया अगर मेरी चाय इधर ले आए तो मेरे कमरे में भिजवा देना। ओके, अंदर से ही आवाज़ लगाई। ठीक 15 मिनट बाद शाजर शावर लेकर आया तो उसने अभी भी वही वेस्ट पहनी हुई थी। ड्रेसिंग के सामने खड़ा होकर बॉडी स्प्रे कर रहा था कि हानिया बिना दस्तक दिए दाखिल हुई। हाथ में चाय पकड़ी हुई थी। शाजर अपने ध्यान में लगा हुआ था, देख ही नहीं पाता अंदर आने वाली हस्ती को। बिलाशुबा शाजर आलियान एक खूबसूरत नौजवान था, हुस्न का शाहकार था। सबसे ज़्यादा खूबसूरत उसकी काली क़यामत ख़ेज़ आंखें थीं जो उसकी खूबसूरती को चार चांद लगाती थी। चेहरे पर पड़ते डिम्पल किसी को भी अपना गर्विदा बना सकते थे, लेकिन वो मुस्कुराता बहुत कम था। हानिया जो टिकटिकी बांध कर देख रही थी कि अल्लाह ने उसके नसीब में कितना खूबसूरत शख्स लिखा था, शाजर के बुलाते ही उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। क्या पोस्टमार्टम करने का इरादा है? हानिया को मुसलसल अपनी तरफ तकते देखकर तंज किया। नहीं तो, वो बस चाय देने आई थी। शाजर को शर्ट के बगैर देखकर इधर उधर देखते हुए बोली, तो अपने कदमों को सहमत दे दी। हानिया बीबी चाय का कप इधर टेबल पर रख दी। हानिया ने फ़ौरन इसकी बात पर अमल किया। बात सुनो मेरी, दरवाज़ा बंद करके आओ।
हुक्म देने वाला लहजा था, साथ ही अपनी ब्लैक शर्ट पहन रहा था। जी मैं, हानिया ने ना समझने वाले अंदाज में पूछा। नहीं, तुम्हारे पीछे खड़ी मखलूक को बोला है। दिमाग क्या मेरे कमरे में आने से पहले किसी को दे दिया था? उसके हैरानकुन लहजे पर चोट करता हुआ बोला। जल्दी करो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं जो तुम पर ज़ाया करूं। जी, इसको गुस्से वाले लहजे में बात करते देखकर वो फौरन से बोली। तुम तो बहुत खुशी होगी ना, आखिर तुम्हारी मुझसे शादी हो रही है। तंजन लहजे में बात की। जी, मैं समझी नहीं कुछ, हैरान हो रही थी। शाज़ा ऐसी बात क्यों कर रहा है? तुम्हारी यही आदत मुझे सबसे बुरी लगती है, जिसमें तुम ओवर एक्टिंग करती हो। ऐसी उदाम से घर वालों को बेवकूफ़ बनाना मुझे नहीं। एक ही जिसमें उस तक पहुंचता झुंझुड़ते हुए बोला। शाज़ा, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ दें, और मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। इसके गुस्से से डरते हुए बोली। इस दर्द का क्या जो मेरे सीने में हो रहा है, ये सोच सोच कर कि एक ऐसी लड़की से शादी हो रही है जिसको मैं पसंद नहीं करता। सफाकियत के इंतहा पर बोला, जैसे आज सारे हिसाब बेबाक करने थे। तुमने कभी अपने वालिदैन के बारे में जानने की कोशिश की कि क्यों ताता जान ने तुम्हारे बाप को घर से निकाला था? क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? मुसलसल रोते हुए सवाल किया। यही कि तुम्हें मेरे सर पर मुसल्लत किया गया है। तुम्हारे माँ बाप खुद तो मर गए, तुम्हारे नाम का ढोल मेरे सर पर डाल गए। सच शुक्र था कि हवेली के कमरे साउंड प्रूफ थे, वगरना आज सफ़ेद हवेली के लोग शाज़र का गुस्सा देखकर दिल थाम लेते। क्या तुम्हारी माँ का क्या नाम था? हाँ, याद आया, अजवा बेगम, एक नाचने वाली खातून थी। मेरे चाचू को अपनी अदाओं के जाल में फंसाकर शादी की, मेरी खाला के हक में डाका डाला। हानिया का चेहरा वो अपने चेहरे के करीब करते हुए वो गुस्से से चीखा। आप झूठ बोल रहे हैं, मेरी माँ ऐसी नहीं थी। हानिया अपनी माँ का दिफा करते हुए बोली। तुमने ठीक कहा, तुम्हारी माँ ऐसी नहीं थी, इससे ज़्यादा नीच थी। शाज़र, बस कर दें, एक लफ्ज़ भी मैं अपनी माँ के खिलाफ नहीं सुनूंगी। शाज़र को गलत अल्फाज इस्तेमाल करते देखकर वो बोल पड़ी। क्यों नहीं सुनोगी तुम? सच बता रहा हूँ, इस वजह से तुमसे तो सिर्फ सच सुना ही नहीं जा रहा। देखो, मुझे तुम्हारी सूरत में ये सच बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसका चेहरा दबोचते हुए वो बोला। मैं नहीं कर सकता किसी ऐसी लड़की से शादी जिसकी माँ का करैक्टर ख़राब हो, क्योंकि तुमने वो बात तो सुनी होगी, खून जैसा भी हो अपना असर तो ज़रूर दिखाता है। एक पल के लिए हानिया ने सोचा, कोई इतना सफाक कैसे हो सकता है, लेकिन दिल ने उस पल गवाही दी। शाज़ल आलियान हो सकता है इतना सफाक। आप मेरे या मेरी मामा के करैक्टर पर बात नहीं कर सकते। अपने आंसू को साफ करते हुए वो बोली। मुसलसल रोने की वजह से आंखें लाल हो गई थी। करैक्टर था तुम्हारी फैमिली का? उसके मुंह पर फंकारते हुए बोला। जी था, तभी तो बाबा ने मेरी मामा से शादी की थी। आज शायद वो भी सारे सवालों के जवाब देना चाहती थी। बहुत ज़बान चल रही है, एक दफ़ा रुखसत होकर आ जाओ, सारे कसपल ना निकाले तो फिर कहना। गुस्से से पेट की तरफ फेंकते हुए वो बोला। हानिया उसके झटके के लिए तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से इसका माथा साइड टेबल के साथ लग गया। क्या हुआ? इतने से जख्म के साथ बस हो गई? अभी तो और मिलेंगे, फिर क्या हाल होगा तुम्हारा? शाज़ल इसके सर से खून निकलता देखकर बोला। शाज़ल, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन आपको मेरी मोहब्बत नज़र नहीं आती। शाज़ल जो बाहर जाने लगा था, हानिया के अल्फाज सुनकर वहीं रुक गया। देखा, बिल्ली दहलीज से बाहर आ ही गई ना। आखिरकार तुम्हारी मोहब्बत, माय फुट। इतनी बेदर्दी से जज्बात का कत्ल किया था। क्या किसी के जज्बात का कत्ल करना आसान था? शाज़ल, आपसे जब निकाह हुआ है, मैंने आपके अलावा किसी को नहीं सोचा। मैंने अपना आप संभाल कर रखा सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। उसके सीने पर हाथ रखकर मुसलसल रोते हुए वो बोली। मेरे साथ ज़बरदस्ती की सब घर वालों ने हानिया बीबी कि तुमसे शादी कर लूँ, क्योंकि तुम्हारे मरते हुए वालिदैन की ख्वाहिश थी। लेकिन इन सब में से सबसे ज़्यादा कसूर तुम्हारा ही था। तुम जानती थी मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन फिर भी तुमने निकाह के लिए हाँ कर दी। मैं तुमसे कहता रहा मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, तुम इससे इनकार कर दो। तुमने नहीं किया। ये कैसी खुदगर्ज मोहब्बत थी तुम्हारी। तुम्हारी मोहब्बत शाज़ल आलियान के लिए सिर्फ खुदगर्जी है। तुम्हें सिर्फ अपने वालिदैन का हुक्म नहीं मानना, अपनी दिल ख्वाहिश भी पूरी करनी थी मुझसे निकाह करके। तुम एक खुदगर्ज लड़की हो। मैं चीख चीख कर बोलूँगा, हानिया अहमद की मोहब्बत शाज़ल आलियान के लिए खुदगर्ज साबित हुई है। खुदगर्ज लोगों की खुदगर्ज दुनिया। अपना काम हुआ तो शहद जैसे मीठे, अपना काम नहीं तो सांप जैसे जहरीले। हानिया बस शाज़ल को चिल्लाते हुए देख रही थी, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। शाज़ल, वो लड़की बीना आपको धोखा दे रही थी। खुदा की कसम, मैं सच बोल रही हूँ। अभी हानिया का जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था कि शाज़ल का हाथ उठा, हानिया के चेहरे पर निशान छोड़ गया। हानिया बेयकीनी से शाज़ल की तरफ देख रही थी। क्या शाज़ल इस पर हाथ भी उठा सकता था? वो इतना कमज़ोर मर्द तो नहीं था। बकवास बंद करो,
اس کے خلاف ایک لفظ بھی بولا تو منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ اس کو بالوں سے پکڑتے ہوئے بولا، نکاح سے پہلے والے واقعہ یاد کرو جب میں ہاسٹل میں آیا تھا۔ کتنی منتیں کی ہانیہ، پلیز اس نکاح سے انکار کر دو۔ لیکن تم نے بولا شازل میں اپنے مرتے ہوئے ماں باپ کو دکھ نہیں دے سکتی، لیکن تم ایک جیتے جاگتے انسان کو دکھ دے گئی۔ سارے کمرے کی چیزیں ادھر ادھر پھینکتے ہوئے وہ بولا تھا۔ ہانیہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھو، گھر جانا ہے۔ ہانیہ جس کو ابھی کالج سے چھٹی ہوئی تھی شازل کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ کیا ہوا شازل، سب خیریت ہے؟ بابا کیوں نہیں لینے آئے؟ ہاں سب خیریت ہے، تم آؤ۔ آج میں جلدی فری ہو گیا تھا تو چاچو کی کال آ گئی کہ میں تمہیں پک کر لوں۔ شازل نے ہانیہ کو سچ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ اس کے والدین جو آج اس کو کالج سے لینے آ رہے تھے راستے میں حادثے کا شکار ہو گئے۔ ایک ٹرک نے ان کی گاڑی کو برے طریقے سے کچل دیا۔ وہ دونوں ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اوہ ٹھیک ہے۔ ہانیہ نے گاڑی کا فرنٹ ڈور اوپن کیا۔ سامنے خوبصورت سی لڑکی کو دیکھ کر آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اوہ سوری ہانیہ، ان سے مطلب یہ ہے بینا، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ شازل ہانیہ کو ایک ہی جگہ پر کھڑا ہوا دیکھ کر بولا۔ ہیلو کیوٹ گرل۔ بینا ایک نہایت ہی ماڈرن لڑکی تھی جس کا مشورہ خوبصورت لڑکوں کو اپنے اداؤں کے جال میں پھنسانا تھا۔ لگتا ہے تمہاری کزن کو میرا یہاں بیٹھنا برا لگا ہے۔ ہانیہ کو ایک ہی جگہ اسٹل کھڑے دیکھ کر وہ بولی۔ نہیں ہانیہ، ایسی نہیں ہے بینا۔ شازل مسکراتا ہوا بولا۔ بیٹھ جاؤ، گھر بھی جانا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ ہانیہ جو خاموش تماشائی بنے شازل اور بینا کو دیکھ رہی تھی، دل میں ایک حسرت سی جاگی۔ کاش یہ خوبصورت انسان اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہوتا۔ شازل پہلے مجھے گھر ڈراپ کر دو، میرا گھر قریب ہے۔ بینا شازل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ اوکے بینا۔ یہ کہتے ساتھ ہی بینا کے گھر کی طرف گاڑی کا رخ کیا۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد بینا کا گھر آ گیا اور شازل سے مل کر وہ باہر چلی گئی۔ ہیلو یزدان، کیا ہوا بولو؟ ابھی بینا گاڑی کا دروازہ بند کر رہی تھی کہ شازل کا فون بج اٹھا۔ یار تم کہاں ہو، جلدی پہنچو ہانیہ کو لے کر۔ احمد چاچو بار بار ہانیہ کو پکار رہے۔ ہاں بس پہنچ رہے ہیں، کہتے ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ ہانیہ آگے آ جاؤ۔ ہانیہ جو اپنے ہاتھوں سے کھل رہی تھی شازل کی پکار پر اس کی طرف دیکھا۔ جی اچھا کہہ کر وہ آگے آ چلی گئی۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ گھر کا راستہ تو نہیں ہے۔ شازل کو اپوزٹ روڈ پر مسلسل گاڑی چلاتے دیکھ کر بولی۔ یہ ہاسپٹل کا راستہ ہے، ہم ہاسپٹل کیوں جا رہے ہیں؟ ہانیہ نے پریشانی میں سوال کیا۔ بس پہنچنے والے ہیں، وہاں جا کر پتہ چل جائے گا، مزید کوئی سوال نہیں۔ ہانیہ جس نے بولنے کے لیے لباق کیے تھے شازل کے منع کرنے پر خاموش ہو گئی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد گاڑی ہاسپٹل کے پارکنگ میں رکی۔ چلو میرے ساتھ اندر آؤ۔ ہانیہ جس کا دل گھبرا رہا تھا شاید کچھ برا ہونے والا ہے شازل کی کہتے ہی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ تایا ابو آپ سب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میرے ماما پاپا کدھر ہیں؟ سارے گھر والوں کو ہسپتال میں دیکھ کر اپنے ماں باپ کے متعلق سوال کرنے لگی۔ ہانیہ میری جان میرے پاس آؤ، میں بتاتی ہوں۔ اروب ہانیہ کو اپنے گلے لگاتے ہوئے بولی۔ بھابھی داجان کہاں ہے؟ میرے ماما پاپا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ ہانی تمہارے ماما پاپا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جب وہ تمہیں کالج سے پک کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ ہانیہ کو لگا جیسے ہسپتال کی چھت اس کے اوپر گر گئی ہے۔ یہ آپ کیا بول رہی ہیں بھابھی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج میری سالگرہ ہے، ہم نے آج کا دن ساتھ گزارنا تھا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ خود کو اروب کے حصار سے نکالتے ہوئے وہ چیخ کر بولی۔ میرے ماما پاپا کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ ڈاکٹر جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ، میں بھی ان کے پاس جاؤں گی، آپ دیکھیے گا وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ زور و شور سے روتے ہوئے بولی۔ آپ میں سے ہانیہ کون ہے پیشنٹ؟ ان کو بلا رہے ہیں۔ ابھی اروب کچھ کہتی تو ڈاکٹر نے آ کر کہا۔ میں ہوں، ہانیہ نے فوراً آگے آتے ہوئے بولا۔ آپ آئیں میرے ساتھ، کہتے ساتھ ہی ICU کی طرف قدم بڑھا دیا۔ بابا، میرے بابا۔ ہانیہ نے احمد صاحب کو مشینوں میں جکڑے دیکھا تو فوراً بھاگ کر ان کے پاس گئی۔ بیٹا، مشکلوں سے وہ بولے۔ جی بابا بولیں، ان کے ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے بولی۔ بیٹا شازل سے شادی کر لو، میں نے بات کی ہے، مشکلوں سے اپنا جملہ مکمل کرتے ہوئے وہ بولے۔ بابا آپ جیسا چاہیں گے بالکل ویسا ہی ہوگا، ان کی باتوں کا مطلب سمجھے بغیر فوراً سے بولی۔ شازل جو ابھی اندر داخل ہو رہا تھا ہانیہ کے جواب پر سب سے آنکھیں بند کی۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر اندر داخل ہوئے۔ سوری، ان کے مسز کی ڈیتھ ہو گئی ہے، شازل کو بتا کر وہ چلا گیا۔ بابا آپ میری گڑیا کا خیال رکھیے گا۔ احمد صاحب اپنا ماسک اتارتے ہوئے بولے۔ بیٹا میں خیال رکھوں گا، تم فکر نہیں کرو، بلکہ ابھی ہانیہ اور شازل کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ شازل جو اجوا بیگم کے انتقال کے بارے میں بتانے آیا تھا اپنے دادا کے جملے پر حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ شکریہ بابا، احمد صاحب کا سانس اکھڑنے لگا۔ یزدان جاؤ بیٹا مولوی صاحب کا انتظام کرو۔ یزدان جو بھی داخل ہوا تھا اپنے دادا کی بات پر حیران ہوا اور ساتھ ہی جی کہہ کر باہر کی راہ لی۔ ہانیہ جو اپنے باپ کے ساتھ کھڑی نرس سے اپنی ماں کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے والی تھی شازل کی پکار پر اس کی طرف دیکھا۔
مجھے تم سے بات کرنی ہے، باہر آنا ذرا۔ اجلت میں اپنی بات کہی۔ شازل بابا کی طبیعت؟ ابھی اپنا جملہ مکمل کرتی شازل دوبارہ بول پڑا، پلیز صرف 2 منٹ کے لیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ باہر چلا گیا اور ساتھ ہی ہانیہ بھی گئی۔ احمد صاحب اب غنودگی میں جا رہے تھے۔ ہانیہ، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہسپتال کے کوریڈور میں لا کر جلدی سے اپنی بات کہی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا کی حالت دیکھی، میں کیسے انکار کروں؟ کالج یونیفارم میں ملبوس اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ایسا مت کہو پلیز، میں بینا سے محبت کرتا ہوں، میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں انکار کروں گا تو سب ناراض ہوں گے، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ بہت منت والے لہجے میں بولا، شاید وہ اس کی بات سمجھ جائے۔ شازل، میں انکار نہیں کر سکتی، کہتے ساتھ ہی نظریں چرا گئی۔ اس کے دل میں چوٹ تھا، یہ اپنے والد صاحب کا بھرم رکھنا چاہتی تھی۔ شازل یہ بات سمجھ نہ سکا۔ ہانیہ، تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ میں بینا سے محبت کرتا ہوں، تم میری زندگی میں کہیں بھی نہیں ہو۔ آخری امید کے تحت شاید مان جائے۔ شازل، نکاح اور گواہیں ہیں، اندر آ جاؤ۔ شازل جو ہانیہ سے کچھ کہنے والا تھا، یسان کی آواز سن کر کرب سے آنکھیں موند لی۔ ہانیہ وہاں سے جا چکی تھی۔ شازل کے دل میں ہانیہ کے لیے نفرت کے بیج نے جنم لیا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ بیج درخت بنتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ شازل عالیان ولد عالیان عالم شاہ، آپ کا نکاح ہانیہ احمد ولد احمد عالم سے طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، خود غرض لڑکی قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، تمہاری زندگی جہنم بنانے کے لیے میں تمہیں قبول کرتا ہوں۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، میں تم سے ہمیشہ نفرت کے لیے قبول کرتا ہوں۔ مولوی صاحب نے نکاح نامے پر دستخط کرواتے اپنے قدم ہانیہ کی طرف بڑھا دیے، جو اپنے باپ کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ ہانیہ احمد ولد احمد عالم، آپ کا نکاح شازل عالیان ولد عالیان عالم سے طے پایا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، مجھے شازل عالیان اپنے بابا کی رضامندی کے ساتھ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، میں اللہ میں شازل عالیان کو دل سے قبول کرتی ہوں۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، میں اپنی پہلی محبت کو اپنے نکاح میں قبول کرتی ہوں۔ یاد آیا تمہیں کچھ؟ اب تم رخصتی کی تیاری کرو میرے پاس آنے کی، کیونکہ میں 1 منٹ کی بھی دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے چہرے پر بال سائڈ پر کرتے ہوئے بولا، چلو شاباش، اب اپنے کمرے میں جاؤ، اور ہاں، اچھی بیوی اپنے شوہروں کی باتیں کسی کو نہیں بتاتی۔ اس کو دھمکاتے ہوئے بولا کہ کہیں گھر والوں کو نہ بتا دے۔ ہانیہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگی۔ اروب، میں نیچے پورچ میں ویٹ کر رہا ہوں، آ جاؤ۔ یسان اروب کو کہتے ساتھ ہی اپنی گاڑی کی چابی لے کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اوکے کہتے ساتھ ہی اپنی چادر سے اپنا وجود چھپانے لگی، کیونکہ 7واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ہلو، کون؟ یسان جو گاڑی میں بیٹھا اروب کا انتظار کر رہا تھا، اپنے موبائل پر کال آتے ہی ریسیو کی۔ اتنی جلدی بھول گئے؟ چلو میں خود ہی بتا دیتا ہوں، تمہاری موت، کہتے ساتھ ہی کہا لگایا۔ بکواس بند کرو اپنی بلال اکبر، تم سے بڑا خبیث انسان نہیں دیکھا میں نے۔ وہ غصے سے بولا، تمہاری وجہ سے ہمیں لاکھوں کا نقصان ہوئے، وہ بھی تب جب ہمیں اس ڈیل کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور میرے بابا کو بھی تمہاری وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ یسان بہت تحمل سے اس کی بکواس سن رہا تھا۔ ہم تمہارے ساتھ کانٹریکٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، بس ہم نے ڈیل ختم کر دی۔ پھر تاثر لہجے میں بولا، اس بات کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار رہنا یسان سکندر۔ دھمکی دیتے ہوئے وہ بولا، اوکے ہو گئی بکواس، اب فون بند کر دو۔ ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ شمس، مجھے ابھی کے ابھی یسان سکندر کی ساری ڈیٹیلز چاہیے، بتاؤ کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے۔ بلال نے اپنے پی اے سے کہا، سر میں ابھی بتاتا ہوں، کہتے ساتھ ہی وہ آفس سے باہر چلا گیا۔ لیکن بلال اکبر کے ارادے نیک نہیں تھے۔ یار اروب، اتنی دیر کون لگاتا ہے، میں کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ اروب کو گاڑی میں بیٹھے دیکھ کر بولا، جو 15 منٹ کے بعد آئی تھی۔ لڑکیوں کو دیر سویر ہو جاتی ہے، آپ کو نہیں پتا کیا؟ خفگی سے بولی، وہی تو میں کہوں، لڑکیوں کو ہوتی، تمہیں کیوں ہوئی؟ یسان نے گاڑی چلاتے ہوئے اروب کو تنگ کیا۔ اب وہ گاڑی مین روڈ پر ڈال رہا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ میں ابھی صرف 23 سال کی ہوں، اور آپ نے مجھے لڑکیوں کی کیٹیگری سے نکال دی۔ میں نہیں کرتی آپ سے بات، اب مجھے بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں کو بلائیے گا جن کو آپ لڑکی سمجھتے ہیں۔ یسان کی بات کا مطلب سمجھتے ہی بولنا شروع کیا۔ یسان اروب کو غصے میں دیکھ کر فوراً سے بولا، اروب میں مذاق کر رہا تھا، تم سیریس کیوں ہو رہی؟ اچھا میری جان، بات تو سنو۔ اروب کو ناراض ہوتے دیکھ کر اپنا مذاق پر لعنت بھیج دی۔ آخر کیا ضرورت ہے یہ سب کہنے کی؟ نہیں، مجھے نہیں کرنی آپ سے کوئی بات، اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے بولے۔ اچھا سوری، پلیز آخری دفعہ معاف کر دو، اب نہیں بولوں گا۔ اروب کا کان پکڑتے ہوئے وہ بولا۔ اروب مسکراتے ہوئے یسان کے سینے سے لگ گئی۔ اچھا اب دھیان سے ڈرائیونگ کریں۔ اس کا دھیان ڈرائیونگ کی طرف کرواتے ہوئے بولے، اوکے بوس۔ شمس، ابھی تک تم نے میرا کام نہیں کیا،
बिलाल शम्स को अपने कैबिन में बुलाकर पूछ रहा था, सर हो क्या काम? इस फाइल में सारी डिटेल्स है। फाइल बिलाल के आगे रखते हुए बोला, नहीं तुम बताना शुरू करो, मैं सुन रहा हूँ। सर यसान की शादी 1 साल पहले हुई है, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है, इनकी कोई बहन नहीं है। ठीक, और कुछ इसके बारे में पता है? जी अगले हफ्ते इनकी कज़न की शादी स्टार्ट हो रही है, शाज़ल की, जो 50% शेयर का मालिक है। ओके, मुझे बेस्ट शूटर के बारे में बताओ। क्या मतलब सर, मैं समझा नहीं। शम्स ना समझने वाले अंदाज में बोला, इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? सिंपल, एक ऐसे गैंग के बारे में बताओ जो एक ही गोली से सामने वाले को ऊपर पहुंचा दे। जी सर, मैं जानता हूँ एक ऐसी गैंग को, आप कहें तो बात करवा दूँ? नहीं अभी नहीं, शाज़िल की शादी है अगले हफ्ते, तो इसकी बारात से 1 दिन पहले मेरी उस गैंग से मीटिंग अरेंज करो। ओके सर, ये कहते साथ ही बाहर की तरफ चला गया। तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है यस्तान सिकंदर, ये कहते साथ ही उसने कहकहा लगाया।